Hello, dear students. Good morning to everyone. Welcome to Writing for the Media. In the last class, we discussed about the first part, that is the differences between internet and www. We just mentioned about the different digital forms that is available to us: e-books, e-magazines, e-newspapers, and e-journals. We all know that the E stands for electronic. So we have electronic books, magazines, journals, and newspapers, everything in the electronic format. Whereas we are using its hard forms. We are using books, magazines, journals, and newspapers in our day to day life. But these things are available in its electronic version or in its digital format also. That's what we have to learn here. First one is ebook. What is an ebook? Ebooks or electronic books are simply defined by the Oxford Dictionary of English as an electronic version of a printed book. In other words, while a conventional book is made of paper and printed using ink, the e-book was an electronic form of the same, which using neither paper nor ink. അപ്പോൾ പേപ്പർ കൊണ്ടും ഇങ്ക് കൊണ്ടും ഒന്നും അല്ലാതെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങളെയാണ് ഇ ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്ക് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് റീആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് പേജസ് ഓഫ് multimedia information. As it is mentioned here, it is in its dynamic form, whereas we know that our books are in static form. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഷുവർ ദാറ്റ് പല ആളുകൾക്കും പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്ത് പിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഓരോ താളുകളും മറിച്ച് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഒത്തൻറ്റിക്, ആ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീല് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. സ്റ്റിൽ ദീസ് സംടൈംസ് ദ ഫോൺസ് വോണ്ട് ബി കംഫർട്ടബിൾ ഫോർ us. അതിൽ കുഞ്ഞക്ഷരത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കത് വായിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പല ലൈറ്റിലിരുന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചം വളരെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ പല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാനായിട്ടുള്ള ടോർച്ചുകളും ലൈറ്റുകളും മിനിയേച്ചർ ഫോമിൽ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ കൂടെയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഈസി. whereas considering e-book or electronic book, as it is written here, it is dynamic. നമ്മളൊരു കിൻഡലിൻ്റെ ഒരു ഈ റീഡർ നമ്മൾ വായിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രയോ ആയിരം പുസ്തകങ്ങൾ അതിനുള്ളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജ്, ദാറ്റ് we don't need to carry such huge bundles of books with us if we are traveling from one place to another place. We just take one book reader, maybe Amazon Kindle or Sony Reader or B-Book, something like that. Or we can download these book readers from different app stores and all that. And the major thing is that we can adjust the font and can adjust the light as per our requirements. നമുക്കിപ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ അക്ഷരം പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഫോണ്ടിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് കൺവീനിയൻ്റ് അല്ല, ഒന്ന് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫോണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് വായിക്കാം. ഫോണ്ടിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ലൈറ്റ് കുറവാണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് കൂട്ടി അതിൽ വെച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിലും ലാപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് പോലെ തന്നെ ഇതിലും ബ്രൈറ്റ്നെസ് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വായനയ്ക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് അഡ്വാൻറ്റേജ് വി ഹാവ് വൈൽ റീഡിങ് ആൻ ഇ-ബുക്ക് ഓർ ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്ക്. Thus, it can be termed as any device that allows a user to read text documents in much the same way as one would read through a paper book. സാധാരണ ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരാൾക്ക് ഈ ബുക്കും വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. It is a term used to describe or define the process of reviewing literature, books online, the content itself, and all the tools that are necessary to do so. Feldman expanded the concept of e-books to include hardware devices such as PDAs, PCs, laptops, mobile phones, etc., which allow access to the printed word, whether in the form of databases or structured electronic books. ഇപ്പോൾ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും ഈ ഇ ബുക്കിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
So ebook is available in our PCs. It can be made accessible through our laptops or even through our mobile phones. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്സും ഒക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഇ ബുക്കുകൾ തന്നെയാണ്. ദ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്ക് വാസ് ദ സോണി ബുക്ക്മാൻ വിച്ച് വാസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇൻ 1991. ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് ബുക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് 1991 സോണി ബുക്ക്മാൻ എന്നുള്ള പേരിൽ. You can just note all these important information. It may be asked as an objective question. Okay. Rocket ebook of Gemstar, Nuvo Media, and the Peanut Reader of Peanut Press were some of the other ebooks brought out in the late 90s. The most popular e-readers, the hardware part of an ebook, are Amazon Kindle. Amazon Kindle എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും it had sold over 140 ebooks by 2010 and all that. And Sony Reader, BBook, etc. In India, we have the facility called as InFlipNet. It is a digital library network in which every books can be accessible. അപ്പോൾ ഇ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മളുടെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻ. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന എല്ലാതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷനിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡൈനാമിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് നീഡ് ടു go and take or go and buy a dictionary for that, or just going through dictionaries and all that. Just select that particular word and we can have that search facility. Google connect ചെയ്തിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള മീനിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ ബുക്കിൽ ഉണ്ട്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ബുക്സ്. ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് കൺവീനിയൻറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ റീഡ് ഇറ്റ് എനി ടൈം എനിവേർ. എവിടെയാണോ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണോ നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു പുസ്തകം വായിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദീസ് പേപ്പർ ബുക്സ്. It costs too much, but consider an e-book. It's very much cost effective. And whatever it is, whether it is e-book or paper book, ഏതാണ് ബെറ്റർ നമുക്കൊരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ. നമുക്കൊരു പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്ത് ഒരു മൂലയിൽ ഒരു ജനാലക്കരികിലോ ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിൻഡോ സീറ്റിനടുത്ത് സ്വസ്ഥമായിരുന്ന് കുറച്ച് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയുമായിട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ താളുകൾ മറിച്ച് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ they wouldn't like this e-book or electronic book. Definitely they will get that authentic or natural feel only from the paper books. So it depends upon the persons and the situation in which one is going through. Okay, moving on to the second topic, that is e-magazines. Electronic magazines are also called as e-zines or webzines or cyberzines or hyperzines. ഈ പേരിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. വെബ്സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓർ സൈബർ വേൾഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് വഴി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻസ് ഓഫ് മാഗസീനെയാണ്, ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻസ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റ് മാഗസീനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഇ മാഗസീൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഇ മാഗസീൻ ആർ ദ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻസ് ഓഫ് പ്രിൻറ്റ് മാഗസീൻ or magazines that have an online presence. Just like as we mentioned in the case of e-books, these magazines are also very dynamic. ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെയധികം ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുന്ന തരത്തിലുള്ള ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വേർഷൻസാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് മാഗസീൻസിലൂടെ അവൈലബിൾ ആകുന്നത്. ഇൻ മച്ച് ദ സെയിം വേ ദാറ്റ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഹാവ് ഡിസ്കവേർഡ് ദാറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എ വെബ് പ്രസൻസ്, magazines have also realized the advantage of making their names known on the web. So from this itself we can understand that പ്രിൻറ്റഡ് വേർഷൻസിലായിരുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മെല്ലെ എന്തിലേക്ക് മാറി? ഇറ്റ് ഹാഡ് ടേക്കൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് newspaper or the presence on web. Just like these newspapers, magazines had also decided to make their names known on the web. E-magazines may be the e-version of a printed magazine. Example, that is National Geographic and Newsweek, which has been placed on the web, maybe in a PDF format,
or it could be an online early magazine, example Slate, Salon.com, which has been designed specifically for web consumption. These may be accessed free of cost, or you may have to pay a subscription fee. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില വർക്ക്സൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓർ നമ്മുടെ പാസ്വേഡ് ഒക്കെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീയോടുകൂടെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള പല മാഗസീൻസും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചില മാഗസീൻസിന് we can see that some magazines are available in its printed form and it is available in on web also in its electronic version too. But there are some other magazines which are made only for the web, that is an online only magazines, example Slate, Salon.com. That can be asked as an objective question. Okay, these are all our expectations. അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഓൺലി ആയിട്ടുള്ള മാഗസീൻസും ഉണ്ട്, അതായത് ഓൺലൈനിലേക്ക് വേണ്ടി ഓൺലൈനായിട്ട് മാത്രം ഇറക്കുന്ന മാഗസീൻസും ഉണ്ട്, പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മാഗസീൻസിൻ്റെ ഓൺലൈൻ വേർഷൻസും ഉണ്ട്. ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കും ന്യൂസ് വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഫേമസ് മാഗസീൻസാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് വി ഓൾ നോ ദാറ്റ് നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക്കിൻ്റെ കവർ പേജുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഒത്തിരി പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുകയും കാണുകയും അറിയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ മാഗസീൻസ് ഓൾറെഡി പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്, അത് ഓൺലൈനിലും അവൈലബിൾ ആണ്. എന്നാൽ ചിലത് ഓൺലൈനിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് തയ്യാറാക്കുന്ന മാഗസീൻസുമാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ദർ ആർ 4 characteristics mentioned here. E-zines are normally shorter than the traditional magazine as they are not easy to read on screen. So these e-zines or these magazines are normally shorter than the traditional magazine because ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബോർഡും ഫീൽ ചെയ്യും. കൂടുതലായിട്ടും ഇൻട്രാക്റ്റീവായിട്ട് പിക്ചേഴ്സും ഇൻഫർമേഷൻസും ഡാറ്റയും വീഡിയോസൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും കൺവീനിയൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഓൺ സ്ക്രീനിൽ വായിക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ടാണ് മെയിനായിട്ടും അതിനെ ട്രഡീഷണൽ മാഗസീനിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത്ത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോർട്ടർ ദാൻ ദ ട്രഡീഷണൽ പ്രിൻറ്റഡ് മാഗസീൻ. ദ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ഫോണ്ട് സൈസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിൽ ബി ദോസ് ദാറ്റ് അലൗ ഈസി റീഡിങ്. വെബിൽ നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണ്ടുകൾക്ക് വരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏരിയൽ, തഹോമ, വർദാന എന്നീ പറയുന്ന ഫോണ്ടുകളെല്ലാം തന്നെയും സാൻസ് സെറിഫ് ഫോൺസ് ആണ്, നോട്ട് ലൈക്ക് ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ ഓർ ഫോൺസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ടൈംസ് ന്യൂ റോമൻ പോലത്തെ ഫോണ്ടുകളിൽ സ്ട്രോക്ക് മാർക്കുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടി എഴുതുവാണെങ്കിൽ ടിയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തുമായിട്ട് ചെറിയൊരു കുറിയ വര കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അതൊരു മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള നീട്ടലുകളും വാലുകളും ഒന്നുമില്ലാത്ത ഫോണ്ടുകളാണ് എപ്പോഴും ഈസി റീഡിങ്ങിന് നല്ലതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. വെബ് റൈറ്റിങ്ങിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാലിബ്രി പോലത്തെ ഫോണ്ടുകൾ അല്ലേ, വെബ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വെബ് റീഡിങ്ങിന് ഏറ്റവും കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോണ്ടുകളാണ് ഇതൊക്കെ. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, അതിലെ ഫോണ്ടുകൾ ഈ പറയുന്ന മാഗസീൻസിലെ ഫോണ്ടിൻ്റെ ടൈപ്പും സൈസും ഒക്കെ ഈസി റീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഇൻ്റർവ്യൂസ്, പ്രൊഫൈൽസ്, ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് സ്റ്റോറീസ്, ഫീച്ചേഴ്സ്, റെസിപ്പീസ്, ട്രാവലോഗ്സ് എക്സെട്ര. സോ നമ്മൾ ഓരോ മാഗസീൻസും എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് മാഗസീൻസ് മെയിനായിട്ടും പലതരത്തിലുള്ള ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ ഡിസ്കോസ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള മാഗസീൻസ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ട്രാവലിങ്ങിനെ മാത്രം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള മാഗസീൻസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗസീൻസ് ആയിരിക്കും, ചിലത് ഫാഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗസീൻസ് ആയിരിക്കും, ചിലത് മേക്കപ്പ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാഗസീൻസ് ആയിരിക്കും. ചിലതിലെല്ലാം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തരത്തിലുള്ള മാഗസീൻസും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് പോയിൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഹോസ്റ്റ് കളർ, ഗ്രാഫിക്സ്, വീഡിയോ ആൻഡ് ഓഡിയോ ഫയൽസ് ദാറ്റ് ഇംപ്രൂവ് ദ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മാഗസീൻ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ഒരു വിഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഫക്റ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. നമ്മളത് ഉറക്കെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദം തന്നെയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. അത് മറിച്ച് നോക്കി വീണ്ടും ആ കളേഴ്സൊക്കെ ആ ഒരു പേപ്പറിൽ പതിയുന്ന നിറങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ പതിയുന്നുണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ അനുഭൂതി നുകരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ആ വായന രസകരമായിട്ട് മാറുന്നത്. Whereas when we think about these electronic magazines, we can see that they use colors, graphics and even video and audio files in it. So when we click at certain spot,
the audio will play or the video will play, and we can watch and we can feel, we can hear, we can listen to the music. If it is a travel related article, we can see the pictures, we can see the video, we can hear the voice of the birds and animals, if it is a traveling video and all that. Or if it is fashion related, or if it is food related, we can see the recipe or the cooking video over there. Whereas if it is a printed magazine, we can just go through the recipes and only through the photographs and all that. അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ മാഗസീൻസ് നൽകുന്നത്. റൈറ്റിംഗ് ഫോർ ഇസൈൻസ്. ഇനി ഇസൈൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഇലക്ട്രോണിക് മാഗസീൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം? The style of writing is different from that in a traditional magazine, of course. First point, e-zines have shorter articles. As it is mentioned, traditional magazine-nekkalum length കുറവായിരിക്കണം. Attractive headlines. Of course, whether it is traditional magazine or an electronic magazine, heading must be attractive. The beginning or the lead, even the first sentence following a sublead have to be well written in an attractive manner. Definitely the lead and the sublead, everything should be in an attractive manner. Lead എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം all the WH questions will be answered there. Similar or related points are chunked together. Logical flow of thought helps reader move through the paragraphs easily. So there should be a natural sequence. ഒരു flow ഉണ്ടായിരിക്കണം. Flow of thought should be there. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അടുത്തിലേക്ക്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ഓൺലൈനാണ് വായിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലോ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോയില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് അടുത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Use of subhead is prominent as it helps readers scan through the article easily. Subheadings വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. Gives them an idea what the paragraph contains. So these headings, these subheadings should give the idea, okay, what is in its content and all that. So these are the major things regarding e-magazines. We are moving on to the third one, that is e-newspaper. ഈ മാഗസീൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സാണ് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്ന് ആദ്യം പറയുകയാണ്. ആൻഡ് അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ചില മാഗസീൻസ് അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റഡ് വേർഷൻ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ വേർഷനും ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ചിലത് ഓൺലൈൻ പ്രസൻസ് മാത്രമുള്ള മാഗസീൻസുമാണ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദീസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ത്രൂ ദ കണ്ടൻറ്റ്. An e-newspaper, online newspaper or web newspaper, has an online presence or exists on the internet. Of course, it exists either as an online-only newspaper or it could be a digital version of a printed paper. They contain a digitalized blend of text, photos, graphics, audio and video, just like a magazine. Just think about these news, what we are reading in our what we are reading through our mobile phones and all that. നമ്മളൊരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ, ഒരു വാർത്ത വായിക്കാനായിട്ട് പണ്ടൊക്കെ ദൂരദർശനം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ we have to wait for that 7 PM മലയാളം ന്യൂസ്. Now we have plenty of channels. Still we don't have time to watch that. So if we have got these mobile phones in our hand, we can easily go through the daily news in its printed or daily news through the mobile phone, through these headlines, and we can even press the click button and can watch the video and audio of the incidents that is mentioned in that particular news. അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യമാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പത്രം വായിച്ച് കിട്ടുന്ന അനുഭവത്തെക്കാളും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വിഷ്വലി ആയിട്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ണോടിച്ച് വായിക്കുന്നൊരു വാർത്തയെ നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ കാണത്തക്ക രീതിയിൽ അത്രയും അധികം ആക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മിലേക്ക് ഓരോ വാർത്തയും എത്തുന്നത്. അതിന് ഈ പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് newspapers contain a digitalized blend of text, photos, graphics, audio and video. So these audio is available there, video is available there, and it is quite an active way of learning or knowing the things that is happening around. Some newspapers host e-replicas of their printed copies on the web or host websites that feature news stories that are covered in print. but ചിലത് പ്രിൻറ്റഡിൻ്റെ അതേ മാറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷനാക്കി മാറ്റുന്നതുണ്ട്. ചിലത് ഓൺലൈനിലേക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. So there are some newspapers that host e-replicas of their printed copies on the web
or host websites that feature news stories that are covered in print. Most of the national as well as regional newspapers have an online presence. Examples of traditional newspapers with online presence: newspapers like Hindu, the HinduOnline.com, the Indian Express, IndianExpress.com, the New Indian Express, ExpressBus.com, the New York Times, Los Angeles Times, Times Link, Chicago Tribune, etc. provide news through their website. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി പ്രിൻറ്റഡ് വേർഷൻസിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സാണ്. സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻ ഇസ് ഓൾസോ അവൈലബിൾ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൺലൈൻ only papers that do not have printed copies, and they are the Santiago Times, which operates out of Santiago, Chile, is a pure e-newspaper. South Park Reporter, a weekly regional paper from UK established in 2000. Seattle Post Intelligencer, which became an online early newspaper in 2009 after publishing in hard print for 149 years. Caledonian Mercury, etc. 2009 മാർച്ചിലാണ് 149 വർഷത്തെ പ്രിൻറ്റിങ് അവർ നിർത്തിയിട്ട് അവർ പ്യോർലി എന്തായിട്ട് മാറി? ഓൺലൈൻ ഓൺലി ന്യൂസ് പേപ്പറായിട്ട് സിയാറ്റൽ പോസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ മാറി. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. മേ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ആസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹൂ നോസ്? യെസ്. There are some newspapers, however, which are principally online newspapers but publish a few printed copies. Example, Anabor.com, which brings out hard copies twice weekly. That is also important. അതായത് ചില ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഓൺലൈനാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഏരിയ ഓർ പ്ലാറ്റ്ഫോം. സ്റ്റിൽ ദേ വിൽ ബ്രിങ് ഔട്ട് ഹാർഡ് കോപ്പീസ് ട്വൈസ് വീക്ക്ലി. ആഴ്ചയിൽ 2 വട്ടം അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതിൻ്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും. ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഓൺലൈൻ പ്രസൻസിൽ പോവും. 2 ദിവസം, ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസം മാത്രം അത് ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടേ കയ്യിൽ. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ഡയലോഗ് മെയ്ഡ് ബൈ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ഇൻ ദ ഫിലിം ആൻഡ്രോയിഡ് കുഞ്ഞപ്പൻ. ഞാനിങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുമ്പോഴാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നത്, നീ അവിടെ വന്ന് നിന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് റോബോട്ടിനോട്. So some people would feel this, or they might be having that habit of reading newspaper in their hands. കയ്യിലൊരു ന്യൂസ് പേപ്പർ പിടിച്ച്, ഒരു കയ്യിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറും ഒരു കയ്യിൽ ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയുമോ ചായയുമായിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പഴക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ മാഗസീനിലേക്കൊക്കെ മാറുക, ഈ ബുക്സിലേക്കൊക്കെ മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഫീലിനെ ഭേദിക്കുന്നത് പോലെയായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ് ദം എൻജോയ് ദെയർ വേ ഓഫ് റീഡിങ്. ആസ് വി മെൻഷൻ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ സിറ്റുവേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പത്രം ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്, ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ വല്ല വാർത്താലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പത്രം പോലും വരാത്തൊരു സാഹചര്യമുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ? ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷനിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺസിലൂടെ ഇതൊക്കെ കാണാൻ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് we all are lucky. That's all. Online versions provide the reader with the options of emailing specific articles to others or printing them. യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ന്യൂസാണ്, നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വാക്ക് ഓഫ് ലൈഫുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ന്യൂസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആൻഡ് ക്യാൻ സെൻഡ് ഇറ്റ് വയ വാട്സപ്പ് ഓർ വയ ഇമെയിൽ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. അല്ലേ? നമുക്ക് പ്രത്യേകം ആളുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അറിയിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഐദർ ഷെയർ ദ ലിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഫോട്ടോ അയക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കണക്കാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് വി ക്യാൻ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ജേർണൽസ്. സോ ജേർണൽസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് think that basically they are scholarly publications. അപ്പോൾ കുറച്ച് അക്കാഡമിക് ആയിട്ട് ഉള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസിനെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ജേർണൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജേർണൽസിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷനാണ് ഇ ജേർണൽസ്. ഓക്കെ, സോ ഇ ജേർണൽസ് ഓർ ഇലക്ട്രോണിക് ജേർണൽസ് ആർ ജേർണൽസ് ഓഫ് എനി നേച്ചർ that are broadcast or accessed via an electronic media. The term normally refers to journals that are published on the internet or the web. They can be downloaded. Of course, we'll download it for educational purposes and all that, for references and all that. But as these are normally scholarly publications,
they might not be available from the sellers of e-books. ചിലപ്പോൾ ചില മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ വായിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അത്രയും കർശനമായിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലതിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ചിലതിന് ചില മെമ്പർഷിപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ട് വരും പല ജേർണൽസും വായിക്കണമെങ്കിൽ. എനിവേ ദേ ആർ സ്കോളർലി പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഓർ റൈറ്റിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് അവൈലബിൾ ഓൺ ദ വെബ്സൈറ്റ്. വി ക്യാൻ റീഡ്. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊരു ആർട്ടിക്കിൾ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. യു കാൺ സെലക്ട് ഇറ്റ് ഈവൻ. യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഒൺലി ആയിട്ടുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സ്കോളർലി ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക്കേഷൻസാണ് നമ്മൾ ഈ ജേണൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ജേണൽസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ ജേണൽസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ എൻ ഇലക്ട്രോണിക് ഫോമാറ്റ്. സോ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. നോർമലി മെൻറ്റ് ഫോർ അക്കാഡമിക് ലേണിംഗ് ആൻഡ് റിസർച്ച്. The format of e-journal closely follows that of traditional journals. Of course, e-journals are normally accessed on the basis of subscriptions, annual or otherwise. Access may also be granted on pay-per-view basis. ചിലപ്പോൾ ചില ആർട്ടിക്കിൾസ് ഐ ഹോപ്പ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് സീൻ ഓർ യു മൈറ്റ് ഹാവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് when you had begun reading, they will ask you, okay, are you a student or a teacher? Okay, we need all these details. You have to pay this much amount, or you have to be part of a entity and all that. അങ്ങനെയുള്ള പല ചോദ്യങ്ങളും നമുക്കവിടെ നേരിടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെല്ലെ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. അതിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ കൊടുത്തതിൽ മെമ്പറായിട്ട് മാറും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വേറെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നു. ആൻഡ് ഫ്രീ ഓർ ഓപ്പൺ ആക്സസ് ഇ ജേർണൽസ് ആർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ ഓൺ ദ വെബ്. യെസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചിലതിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീ ഉണ്ട്, ആനുവലി ഓർ അതർവൈസ്. എങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളതും അവൈലബിൾ ആണ്. ദീസ് റിക്വയർ നോ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് ഫ്രീ ആൻഡ് ഫുൾ ആക്സസ് ടു ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓർ ഫീച്ചേഴ്സ്. Some e-journals offer limited access to its pages. Such journals allow the user to browse through and view a few pages. Okay, അതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ചിലതൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും കൊള്ളാലോ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് കണ്ടൻറ്റ് ഓ വെരി ഗുഡ് റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ ഹിയർ, ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് അവർ സ്റ്റഡീസ് എന്നൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നി വരുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റീഡ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ യു നീഡ് ടു പേ. Access to the article in its entirety will be limited and will be allowed only after the user has paid the access or subscription fee. Some of the e-journals are the electronic counterparts of the printed journal. They are available electronically even though their basic publication format is print. On the other hand, there are pure e-journals that are devoid of print editions. Some e-journals are the e-version of the print edition with additions such as video or audio files. സോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ള 4 ഡിജിറ്റൽ ഫോംസും ഇലക്ട്രോണിക് വേർഷൻസ് ഓഫ് ദ ഹാർഡ് കോപ്പീസാണ് ഓർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഫോമായിട്ടുള്ള ഈ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിനെ ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന 4 തരത്തിലൂടെയും കിട്ടുന്നത്. ബുക്സ് ആണെങ്കിലും മാഗസീൻസ് ആണെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ജേർണൽസ് ആണെങ്കിലും വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഓൾ ദീസ് ആർ അവൈലബിൾ ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഹാർഡ് ഫോം, ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രിൻറ്റഡ് ഫോം, ഇൻ ഇറ്റ്സ് പേപ്പർ ഫോമാറ്റ്. But when we can also see, or it's also available in electronic versions also, as electronic books, electronic magazine, electronic newspaper and electronic journals. And which one is more active or more interactive or which is more convenient nowadays, we can just say it is the electronic form. Still, these two depends upon the personal experience one is enjoying or one is having while going through all these instances. So we are winding today's class. We have to go through the way of writing for web, the caption writing, headlines, style of writing, the inverted pyramid style and all that in our next class. Till now, if you take care, be safe and be strong. Bye bye. Thank you.